انسان جتنا کچھ بولے درود پاک کی فضیلت جو ہے، یہ ایسا میٹھا ذکر ہے، درود ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کی سنت ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ تمام کاموں سے بے نیاز ہے، لیکن اللہ خود فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک بھیجتے ہیں۔ درود پاک سے انسان کی زندگی میں مصیبتیں دور ہوتی ہیں، ٹینشنیں ختم ہوتی ہیں، انسان کے اندر مٹھاس آتی ہے، آخرت بنتی ہے۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں فرماتا ہے۔ اپنی زندگی کی تمام مشکلات کو دور کرنا ہے تو سچے دل سے جو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک یہ ایک، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک میٹھا ذکر ہے۔ اس سے دیکھیں اس کے فوائد تو بے شمار کتابوں میں لکھے ہوئے، حدیث میں بتائے گئے ہیں۔ عرش کے سائے میں انسان ہوگا قیامت والے دن، وہاں پہ دیکھیں کتنی گرمی، کتنی گھٹن، کتنی پریشانی ہوگی، اور وہاں پہ جو ہے وہ درود پاک پڑھنے والا بندہ بھی عرش کے سائے میں ہوگا، جو کثرت سے درود پاک پڑھے گا۔ اور کثرت سے درود پاک علماء کرام موجودہ دور میں بتاتے ہیں کہ جو ڈیلی بیس پہ 313 دفعہ درود پاک پڑھتا ہے وہ کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ انسان اپنی روٹین بنائے، کوئی ڈیلی بیس پہ 10,000، 20,000، 5,000، 40، 50,000 وہ پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ ایسا درود ہے، یہ ایسا ورد ہے، جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے سکون نہ ملتا جائے گا۔ اس کو سمجھ کے پڑھیں نا کہ کیا ہے کہ یا اللہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اور ساتھ سلام بھی پڑھیں کہ درود و سلام ہو، جیسے تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم علیہ السلام پہ درود و سلام۔ اسی طرح یا اللہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی رحمتیں اور درود فرما۔ کوئی آسان سا بھی درود، اللہم صلی وسلم علی نبی الطاہر، اے اللہ اپنے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام فرما۔ اب یہ دیکھیں یہ اتنا آسان ہے، اور اس سے دیکھیں آپ ایک تو آخرت بھی بنتی ہے، دنیا کی تمام مشکلات بھی آپ کی دور ہوتی ہیں۔ کتنے واقعات ہیں کہ جن کو جب ہر طرف سے اندھیرا نظر آیا، کوئی حل نہیں، تو بیٹھ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنے لگ گئے، تو اسے کامیابی ملے گی۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ باوضو ہوں، صاف کپڑے ہوں، خوشبو لگا کے پاک جگہ پہ سچے دل اور محبت کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دل میں ہونا، آنکھیں بند کر کے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی خواب میں یا ویسے، وہ ایک تصور جما لے، روضے پاک کو اپنے ذہن میں بٹھا لے، اور اس محبت اور خلوص کے ساتھ، اور اس میں دنیاوی مقصد نہ ہو۔ دنیاوی مقصد حاصل ہوتے ہیں درود پاک سے، تمام دنیاوی مقصد، دنیا اور آخرت کے مقصد حاصل ہوتے ہیں، لیکن نیت نہ ہو، نیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی سنت ہو۔ پھر دیکھیں میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، 100% شورٹی کے ساتھ، انشاءاللہ کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا، کوئی ایسا دنیاوی کام نہیں ہوگا جو آپ کا حل نہ ہو۔ جب آپ اس نیت سے پڑھیں گے تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا، جب اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے دل سے جو ہے وہ درود۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عرش کے سائے میں ہوگا، وہ اس کے اوپر 10 رحمتیں کی جائیں گی۔ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیں، وہ سراقہ والا واقعہ سب نے سنا ہوگا کہ جب سراقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں سے ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، کفار نے نعوذ باللہ رکھا تھا کہ جو گرفتار کر کے لائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کو ہم انعام دیں گے۔ سراقہ انعام کے لالچ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے گیا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نزدیک گیا تو زمین نے سراقہ کے اس کھوئے کی ٹانگوں کو جو ہے وہ جکڑ لیا۔ تو سراقہ کہتا ہے میرے دل میں نا یہ آیا کہ یہ واقعی سچا نبی ہے، لیکن 100% نہیں آیا۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی طلب کی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے، وہ تو معاف کرنے والے رحمت العالمین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ تو اس کے دل میں وہ دوبارہ اس نے کوشش کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کی، تو پھر زمین نے جو ہے وہ اس کی سواری کی ٹانگیں جو ہیں وہ جکڑ لی۔ تو پھر اس کے دل میں وہ خوف آیا اور اس نے توبہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، لیکن ابھی بھی وہ کہتا ہے میرے دل میں نا 100% نہیں تھا، بس وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے اس نے پھر معافی مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر معاف کر دیا۔ پھر تیسری دفعہ جب ایسا ہوا، تیسری دفعہ پھر گرفتار کرنے کی کوشش کی، پھر اس کے دل چینج ہو گیا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگنے لگا اور اسلام قبول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے معاف کیا اور اسے اسلام قبول کروا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ سراقہ ایک وقت آئے گا، مفہوم ہے کہ وہ اس وقت ایک سلطنت کا بادشاہ کیسو کسرا تھا یا نجاشی یکن، وہ ہاتھ میں کنگن پہنتا تھا سونے کے، کہ وہ کنگن تیرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے۔ تو وقت گزرتا گیا ایسے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حکومت یا سلطنت قائم نہیں تھی، خود ہجرت کر کے جا رہے تھے۔
उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने दूर आने वाले कई सालों की बात कि आपके हाथों में उनके कंगन होंगे। तो ऐसा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से ज़ाही पर्दा फरमा गए, विसाल हो गया। काफ़ी अर्सा बाद एक जंग के दौरान जो है वो कुफ़ार एक जगह पे किला बंद हो गए, और बाहर वो पहले ऐसा होता था कि वो 3 मंथ का राशन लेके उन्होंने किले बनाए होते थे, आगे बहुत बड़ा एक दरवाज़ा लगाया होता था, तो किले में बंद हो जाते थे, अंदर ना बाहर से कोई आ सकता था, वो इस तरह उनकी हिफाजत रहती थी। तो कुफ़ार किला बंद हुए ना, वो एक किले पे हमला किया था मुसलमानों ने, तो अब वो अंदर से बंद हो गए। तो उस वक्त मंजनीक थी, वो जो बांस के ऊपर पीछे ना गुलैल नुमा वो पत्थर अंदर फेंकते थे। वो पत्थर फेंकने लगे तो उन्होंने कहा पत्थर फेंकेंगे तो पता नहीं कहाँ पे जाएगा, उनको लगेगा भी सही कि नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि सराका ने कहा कि इस मंजनीक मुझे डाल के फेंको। तो सब ने कहा कि देखें बाबा, आप इतनी आपकी एज है, यहाँ से फेंकेंगी जिसको, वहाँ जाके जब दीवार से अंदर जाके गिरेगा उसकी तो हड्डियाँ भी नहीं बचेंगी। उसने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं होता, बस आप फेंकें। ज़बरदस्ती उसने अपने आप को अंदर फेंकवाया, उसको फेंका गया मंजीर में डाल के, और वो जब अंदर से लोगों ने देखा तो उसने आके दरवाज़ा खोला, सही सलामत सबके सामने आ गया, हमला हुआ, मुसलमान अंदर दाखिल हुए, फतह हो गई। बाद में उन्होंने पूछा कि इसमें क्या हिकमत थी कि आप इतने क्यों वसूख के साथ कहते थे कि मुझे कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा देखें, मुझे जो यकीन था, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आपके हाथ में वो कंगन होंगे, वो उस बादशाह के, और अभी तक वो कंगन मेरे हाथ में नहीं आए। जब तक कंगन नहीं आते मैं नहीं मार सकता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। तो वो जब तक उसके हाथ में कि मेरे हाथ में वो कंगन नहीं आएंगे, और बाद में ऐसा हुआ कि वहाँ पे वो कंगन उनके हाथ में आए। तो ये यकीन था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात 100% श्योरिटी होती है किसी भी चीज़ की। जब अर्श के साए में कहा गया है, जब आपको हर तरफ से मायूसी हो, आपको कहीं से कुछ ना, यानी कि आपको मसला हल ना हो दुनियावी, तो सच्चे दिल से मोहब्बत के साथ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक पढ़ें तो आपका वो मसला हल होगा। बेशुमार वाक़यात हैं, हम सारी ज़िंदगी बोलते हैं, बात करते हैं, दरूद पाक की फ़जीलत बताते हैं, वो ख़त्म नहीं होगी। मुख्तसरन ये एक मीठा वेद है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का ज़रिया है। ये अंग्रेज़ कौम ने ना एक दफ़ा सोचा था कि मुसलमान, ये यूरोपियन कंट्री ने, उस पुराने ज़माने की बात है, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह के दौर कि जब उन्होंने कहा था कि ना, ये इन मुसलमानों के दिलों में से ना, आने वाली नस्ल में से जब तक नबी की मोहब्बत नहीं निकालोगे तब तक इस कौम को ख़त्म नहीं किया जा सकता। किसी तरीके से इनके दिलों से मोहब्बत निकाले। और ये सोशल मीडिया, केबल, ये सारी उनकी ये वो प्लानिंग के तहत आया है कि मुसलमान इसमें लग जाएंगे तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को भूल जाएंगे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस वक़्त ये हल बताया था कि जिस आने वाली नस्ल को अपने दरूद पाक पे लगा दो, उनके दिल से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कभी मोहब्बत कम नहीं होगी। बंदा खुद दरूद पाक पढ़ेगा तो जो छोटे बच्चे हैं वो खुद ब खुद पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए दरूद पाक को अपने सुबह शाम उठते बैठते हर वक्त, एक दफ़ा ना एक बुज़ुर्ग आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, उसे पास अपने साथ जगह दी, बिठाया, वो चला गया। तो सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह ये कौन था? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मुझ पे ऐसे दरूद पढ़ता है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना दरूद पहुँचाया जाता है कि फ़लाँ बंदा, फ़लाँ का बेटा जो है वो आप पे दरूद भेजा जाता है, वालिदैन के नाम के साथ जो है। देखें यार जी, कितनी, आप गली में से गुजरे ना तो एक बंदा आपको रोज़ सलाम कहे, आपको रोज़ सलाम कहे, आप एक न एक दिन पूछेंगे कि ये कौन है, पहचान के लिए कि ये कितना अच्छा बंदा है, रोज़ाना मुझे सलाम कहता है। फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ आपका सलाम हो जाए, और ये ना हो कि आप कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको पहचानते ना हो, और जिसको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचानते हैं कि ये मेरा उम्मती है, मुझ पे दूध भेजता है, कि दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब है। इस यकीन और मोहब्बत के साथ कि मेरा सलाम जो है जुम्मे वाले दिन डायरेक्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है, बाकी फ़रिश्ते पहुंचाते हैं कि फ़रिश्ते जब रोज़ाना की बेस पे, डेली बेस पे इतने हज़ार या इतने सौ या इतनी दफ़ा फ़लाँ बंदे ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम भेजा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दे दें, तो सारी दुनिया बन जाती है, दुनिया और आखिरत दोनों बन जाती हैं। तो अपना सलाम और दरूद को कभी भी ना भूलें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ताकि क़यामत वाले दिन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको कब्र में भी और क़यामत वाले दिन भी पहचानते हो कि ये मेरा उम्मती था, ये मुझ पे सलाम भेजता था। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब को दरूद
भेजता है तो अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के अंदर लौटा देते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जवाब देते हैं। और देखें पूरी दुनिया में 24 घंटों में 1 सेकंड भी ऐसा नहीं है जिस सेकंड में दरूद ना पाया जाता हो। हर वक़्त यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म अक़दस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मौजूद है और वो सलाम का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किसी को जवाब देते हैं। तो कितनी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सलाम का जवाब दें। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और क़यामत और आख़िरत और कब्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें पहचाने, तो इससे बड़ी फ़ज़ीलत की कौन सी बात हो सकती है। तो दुरूद पाक की फ़ज़ीलत को जितना बयान किया जाए वो कम है। 24 आवर बयान करते हैं, इतनी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो भी कम है, क्योंकि दुरूद पाक की फ़ज़ीलत कोई लिमिटेड नहीं है, ये अनलिमिटेड है। अल्लाह ताला हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पक्की और सच्ची मोहब्बत अता फरमाए।